ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬੜੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੇਬਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि कितना चैनलाइज इस सारे नु कर रहे हैं। सर पहले तो ये बताइए कंट्रोल रूम कब से सेटअप हुआ है यहाँ और कैसे इस सारे को चैनलाइज कर रहे हैं आप लोग, जो ऑक्सीजन की डिमांड जो है एकदम से बड़ी है? पंजाब सरकार ने एक कंट्रोल रूम उद्योग भवन में सेटअप किया है। ये मानयोग सीएम साहब के हुक्म के बाद ही सेटअप हुआ है। और यहाँ पे 4 IAS ऑफिसर्स और 2 PCS ऑफिसर्स 24/7 काम कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट से, जिस तरह की हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट की लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और हम बेसिकली यही मॉनिटर कर रहे हैं कि जो हमारी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो बाहर से आते हैं उनको कैसे स्टेट्स में मैक्सिमम जिस कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है उस कोटा मुताबिक स्टेट्स में लेके आए और स्टेट्स में जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे भेजे। ये है कंट्रोल रूम का मेन काम। अभी कैसे आपके पास आ रही है, कितनी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट है पंजाब में, और हॉस्पिटल्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, कैसे करते हैं कांटेक्ट? ये कंट्रोल रूम की जो नंबर है हमने सारे सर्कुलेट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट ने अपने लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम सेट किया है। जो डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट आते हैं हमें एक डेली प्रोफार्मा पे आते हैं और उसी हिसाब से हम यहाँ से एलोकेशन करते हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स हमें डायरेक्टली कॉल करके भी रिक्वायरमेंट भेजते हैं। उसी हिसाब से ये शाम तक सारी एलोकेशन होते हैं, रात तक वहाँ से गाड़ियाँ लिफ्टिंग होते हैं और हर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये चले जाते हैं। ऑलमोस्ट कितनी रिक्वायरमेंट है, कोटा कितना एलोकेट है, रिक्वायरमेंट कितनी है, जो आपके पास फीडबैक आता है उसके हिसाब से हम कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं? अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर 250 मेट्रिक टन तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी कोविड पेशेंट्स। बट हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोटा एलोकेट हमें किया है 177 का है, जिसमें 45 मेट्रिक टन और जो हमारी इंटरनल प्रोडक्शन है 32 मेट्रिक टन के आसपास। सो टोटली 177 मेट्रिक टन है जो हमारी अवेलेबल ऑक्सीजन है। बट काफ़ी जब डेफिशिएंसी आता है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करके ज़्यादा कोटा मांगते हैं। ऑलमोस्ट ये 30 मीट्रिक टन की ये डेफिशिएंसी है अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तो। डिस्ट्रेस कॉल्स भी आती होंगी हॉस्पिटल से दैट दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 20 मेट्रिक टन का डेली कुछ वेरिएशन होते हैं। बट कहीं हम लिफ्टिंग में कहीं रिक्वेस्ट करके CSR के लाइक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमें CSR के अंडर एडिशनल ऑक्सीजन देता है, तो इस करके अब मैनेज हो रहे हैं। टोटली जो है कंजम्पशन और जो डिमांड है वो मैच हो रहे हैं। काफ़ी मतलब नेक टू नेक है ये हम कह सकते हैं सिचुएशन जो है कि जितना आपके पास सप्लाई है उतनी कंजम्पशन है ऑक्सीजन की। कि इसको मैनेज करना, इसमें टाइम जो है, टाइम गैप जो है, ये कैसे सारा मैनेज कर रहे हैं आप? टाइम बहुत ही कंस्ट्रेंट है क्योंकि आपको पता ही है ऑक्सीजन की जो इमरजेंसी पूरा ये क्राइसिस पूरा कंट्री में बनी हुई है। बट जो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ही हम इतने ऑफिसर्स को लगाए हैं। हर एक बंदा अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से इन टच है। जहाँ पे भी क्राइसिस होता है वो इमीडिएटली हम जहाँ पे सरप्लस ऑक्सीजन है डिस्ट्रिक्ट्स उसमें डाइवर्ट करते हैं। तो इसका बट एनीवे इट विल टेक टाइम। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट्स अपने डिमांड थोड़ा सा आगे एडवांस हमें बताते हैं कि जहाँ पे क्राइसिस एक्सपेक्टेड है, तो इस करके अभी टाइमली सारी चीज़ मैनेज हो रहे हैं। अभी हमारे पास कहाँ से आ रहा है ये लिक्विड ऑक्सीजन, कौन कौन से स्टेट्स से सप्लाई हो रहा है हमें?
ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमें बेसिकली 4 जगह से मिलता है। एक प्लांट है बद्दी में हिमाचल प्रदेश में, एक है देहरादून उत्तराखंड में, एक रुड़की में है अगेन उत्तराखंड है, एक पानीपत में हरियाणा में है। आप हमें कंट्रोल रूम का थोड़ा बताएंगे कि ये 24/7 काम कर रहा है और आपके ऑफिसर्स भी लेट नाइट भी काम करते होंगे, लेट नाइट डिमांड आती होगी हॉस्पिटल से, ऐसे कुछ इंसिडेंट हमें बताएं कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको। देखो बेसिकली ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कोविड मैनेजमेंट में, तो इस करके अभी हमारी ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, पूरा कंट्री में बढ़ गया है, स्टेट का भी यही सेम इशू है। तो बट हमारी जो ऑफिसर्स है वो 24/7 काम करते हैं। जब भी डिमांड आता है कहीं सरप्लस है, उसी डिस्ट्रिक्ट से हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में डाइवर्ट करते हैं। तो इस करके अभी सारी चीज़ टाइमली हो रहे हैं एंड हम और जब भी एडिशनल रिक्वायरमेंट आता है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कंट्रोल रूम बनी हुई है, उनसे हम इन टच है, वहाँ पे हम डिमांड रेज करते हैं और वो एडिशनल कोटा हमें दे देते हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जैसे जो कोटा एलोकेट हुआ है हमें, वो कोटे की ऑक्सीजन ही पंजाब को नहीं मिल रही है या उसमें बहुत ज़्यादा डिले है, इसको लेकर क्या? नहीं, ये गलत है क्योंकि जितने भी कोटा हमें मिला है वो हमने पूरा 100% एक्सॉस्ट कर रहे हैं हर दिन। यही हमारी मेन काम होता है। हम जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आता है, कोई सोर्स यूनिट से प्रॉब्लम आता है, तो हम इमीडिएटली उनकी हेड को कॉल करके हम वहाँ से रिलीज़ करवा देते हैं और यहाँ इंश्योर करते हैं कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट को रिक्वायरमेंट है वह उस डिस्ट्रिक्ट में चला जाए। अमृतसर में इंसिडेंट हुआ था जिसमें 6 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी, वो भी ऑक्सीजन शॉर्टेज करके हुआ था। उस इंसिडेंट को कैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ शॉर्टेज जो है एकदम से हम इतना मैनेज भी कर रहे हैं सारे उसको, है ना? इज इट बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, क्या मतलब? नहीं, जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था वो उसकी पूरा डिटेल तो हेल्थ डिपार्टमेंट ही ज़्यादा बताओ रहेंगे। जब उस इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ही सीएम साहब ने ये ऑर्डर किया था कि कंट्रोल रूम सेट करेंगे, तो उसके बाद ही इमीडिएटली कंट्रोल रूम सेट किया था और हमने काम किया था और उसके बाद अभी तक कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं है और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं और हम यही इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसी इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। नंबर ऑफ पेशेंट्स शूट कर रहा है, काफ़ी फास्टली बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, कोटा है, तो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इसको, ये कैसे बढ़ेगा रिक्वायरमेंट आपकी और आप कैसे इसको मीट करेंगे? ऑक्सीजन की डिमांड जब ऑफ कोर्स कोविड पेशेंट बढ़ता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ता है, बट हम देख रहे हैं हर दिन मॉनिटर करता है हेल्थ डिपार्टमेंट से इन टच है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पे है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडिशनल कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मांग लेते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल कोटा हमें दे देते हैं। लाइक हमने जब सीएम साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से टेकअप किया और उन्होंने हमें एडिशनल कल जो 40 मीट्रिक टन का कोटा हमें बोकारो से मिला है, तो कल जो 2 ट्रक है हम एयरपोर्ट चंडीगढ़ से एयरलिफ्टिंग करके बोकारो चला गया है, वहाँ उसकी फिलिंग हो रही है और वहाँ से वो यहाँ 2-3 दिन में पंजाब में आ जाएगा। अल्टीमेटली नटशेल में पंजाब में ऑक्सीजन की सिचुएशन, मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिल्ली की हमारी कितनी शॉर्टेज है और इसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारी इंटरनल प्रोडक्शन स्टेट का तो बहुत कम है, 32 मीट्रिक टन के आसपास है, तो हमें मेजोरिटी जो है बाहर से आना है, इसलिए हमें बाकी स्टेट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बाकी यूनिट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और वहाँ से लेके आना पड़ता है। लाइक बोकारो यूनिट से हमें काफ़ी दूर है तो उसका भी इशू है, बट स्टिल हम टाइमली सारी चीज़ मैनेज कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। लास्टली कि आपने स्टाफ मैनेजमेंट कैसे की है इस कंट्रोल रूम में, डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए हैं, कैसे मतलब वो कैसे इन टच हैं हॉस्पिटल्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, थोड़ा सा हमें इसकी फंक्शनिंग जरूर बताएं। जो इसकी टास्क अलग अलग टास्क एक एक टीम को दिया हुआ है। लाइक कुछ टीम मेनली इस पे कॉन्सेंट्रेट रहे कि हमारी कोटा बाहर से पूरा आ जाए,
दैट इज़ वन टास्क। सेकंड टास्क ये है कि जो कोटा आते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। थर्ड कोटा ये है कि जो हमारी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग यूनिट्स का प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली 100% प्रोड्यूस करके हर डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपर सप्लाई मिल जाए। फिर बीच में जो इंटरनल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट वगैरह है वो फोर्थ टीम देख रहे हैं। ऐसे ही हमने सारे टीम्स को डिवाइड किया हुआ है और ये टीम हर डिपार्टमेंट से बंदे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सारे हैं। तो हर डिपार्टमेंट की कोऑपरेशन से ही ये सारे ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਰਜ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ EMPLOYEES ਬੰਦੇ ਨੇ, 4 EMPLOYEES ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਲੀ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ EMPLOYEES ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 EMPLOYEES ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ, IAS ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ। ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਾਂਟ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 175 ਤੋਂ 180 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ASUs ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ 60-70 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ 20 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਠਿੰਡੇ 1 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਟੈਂਕਰ 10 ਟਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ पंजाब सरकार ने करीब 7 IAS, 2 PCS और करीब 3 IPS या PPS ऑफिसर, 12 या 13 ऑफिसर डेडिकेट किए हैं। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨਾਲ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪੁਰਜੋਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 2:30 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ EMPLOYEES। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ IAS ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 7-8 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ASU ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ IAS ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਲਾਸਟ ਵਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੱਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਥਿੰਗਸ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫੁੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੇਸਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ EMPLOYEES ਆਫਿਸਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਕਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ 4th ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਉਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੇਨਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਆਵਰਸ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਕਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਕਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਈਅਰ ਮਾਰਕਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਏਅਰਲਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਂਕਰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਏਅਰਲਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਮ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੇਫਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਆਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਔਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ। ਮੇਨਲੀ ਬਾਈ ਰੋਡ 4 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਨਿੰਗ ਫਿਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋੜਵੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੂਥ ਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 4th ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਟੈਂਕਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ कराई जा सके। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।